Мы продолжаем работу медиа-гостиной, и у нас в гостях Николай Шматков, директор FSC России, и Ананд Пуния, региональный директор региона Европы FSC International. У меня первый вопрос: почему компания стала вашим соорганизатором сегодняшнего форума? Why FSC is co-organizing this event on SDGs? Forest Stewardship Council is organising this event because the importance of the forest sector in Russia is a big contributor to sustainability here in Russia. For FSC, for Forest Stewardship Council, Russia is hugely important in terms of the amount of forests it has. Russia is now number one in our system for the number of and the area of certified forests it has in the world. Лесной попечительский совет выступил соорганизатором этого мероприятия из-за того, что лесной сектор чрезвычайно важен для России. И FSC, лесной попечительский совет, вносит большой вклад в помощь компаниям в выполнении требований и в выполнении требований повестки дня устойчивого развития. Лесной попечительский совет по площадям охвата в России вышел на первое место в мире. Мы сейчас обогнали Канаду и вышли на уровень 51 миллиона гектар сертифицированных площадей. Скажите, пожалуйста, что такое устойчивое развитие для леса? То есть как это можно оценить, просчитать? Есть ли разница между устойчивостью развития деревьев и растений и животными, живущими в лесу? What is sustainable development in forest? How we can calculate or assess sustainability in forest? What does it mean sustainable development? Is it sustainable development of trees and forest animals, or what? That's a very difficult question to answer, but generally it means that people who have an interest and live and work in and around forests have a say in the way that a forest is managed, and that the forest's benefits from the forest, the environmental benefits, the social benefits and the economic benefits can be shared amongst the wider society. It's an important part of our ecosystem, but it's also going to play an important part of our economy going forward in the next years, as we need to move away from fossil-based materials towards bio-based materials. Спасибо за очень интересный и важный вопрос. На него не так-то просто ответить. На самом деле устойчивое развитие в лесу – это прежде всего люди, как это ни странно. Это о людях. И устойчивое развитие – это прежде всего в центре устойчивого развития – это человек. И в отношении леса очень важно, чтобы не только лес как-то заготавливали, не только сохраняли ценные участки лесов, ценные экологические системы при заготовке древесины, но и для того, чтобы у людей была возможность сказать свое мнение о планах лесозаготовки, например. И также немаловажен это экономический аспект устойчивого развития. Вся деятельность в лесу должна быть экономически устойчива. Вот тогда, когда есть и экологическая сфера, есть и социальная сфера, и экономическая сфера, вот тогда мы можем говорить об устойчивом развитии. Если говорить о компаниях, которые работают в России и работают с лесом и древесиной, как вы им помогаете быть устойчивыми, какие есть инструменты и как вот вы... How FSC helps the companies working in the forest to contribute to sustainable development goals? What are the tools for ensuring their sustainability? Okay. There's a number of tools that we use to support companies. First, we engage them through our dialogue platform into the discussion about what companies want from forests, and they dialogue between social and environmental stakeholders. Secondly, we provide a certification system that means that they can source from forests and trace back their materials to a sustainably managed, a responsibly managed forest. And thirdly, we provide a label that companies can use to educate consumers, to promote to consumers that they are a responsible business and that their
the forest material that they source, whether it's in their packaging or whether it's in their products themselves, furniture or timber products or textile products now more and more. They can use the label to say that this product is manufactured from fiber or from wood that is sourced from a responsibly managed, sustainably managed forest. Лесной попечительский совет FSC – это прежде всего диалог. То есть, вступая в систему сертификации по схеме FSC, компании вступают в поле диалога, который для них очень важен. Это диалог с неправительственными организациями, с организациями социальной направленности. Во-вторых, сама система сертификации служит для подтверждения того, что продукция, заготовленная или закупленная компанией из древесины, бумаги, которая происходит из леса, она закуплена в ответственно управляемых лесах. И, наконец, FSC – это логотип, который позволяет компаниям донести до конечных потребителей вот тот факт, и это не просто слова, это действительно система, которая верифицирована независимо, что вот эта древесина или бумага, которую использует человек, при ее заготовке не был нанесен невосполнимый ущерб природе или социальным аспектам лесов. И это очень важно. Я буквально недавно обратила внимание в метро, что люди приедут с пакетами бумажными, и у них знак FSC. И вот как вы считаете, если много ли компаний в России, которые работают под вашими сертификациями и стандартами, и как вообще увеличить количество таких компаний в России? Today, on my ride in Moscow metro, I've noticed a paper bag with their FSC symbol on it. So how do you think, is it a lot of companies in Russia who use FSC, and how can we enlarge the number of companies and number of FSC certified factories in Russia? So in our system, we have about 1,000 companies, I think, right, Nicola? Yeah. 1,000 companies that have a certificate of FSC certificate, which means that they play a role and a part in either forest management to FSC standards or in the traceability system. However, there are many more companies that will benefit from FSC and use FSC at the end of a value chain, in particular consumer-based companies that want to show the message that they are moving towards or are sourcing packaging and products sustainably. Packaging is probably the one big thing at the moment that is really taking off because of the last number of years with the whole focus on moving away from plastic packaging towards more fiber-based packaging. We are seeing more and more demand from companies who want to source FSC certified packaging material. Во всем мире сейчас более 1000 компаний, которые управляют лесами ответственно и сертифицированы по схеме лесного попечительского совета. В России таких компаний более 200. И более 700 компаний, они являются держателями сертификата цепочки поставок. То есть у них нет лесопользования, но они покупают у поставщиков из ответственно управляемых лесов, сертифицированных поставщиков, покупают сертифицированную древесину, бумагу для дальнейшей переработки. Сейчас очень важно, что все больше и больше компаний, которые формально не относятся к лесному сектору, например, сектор интернет-доставки, переключаются с пластиковых пакетов, с пластиковой упаковки на картонную упаковку или бумажную упаковку. И это очень важный сектор, когда даже такие компании могут внести свой вклад в повышение ответственного управления лесами и в саму более широкую повестку дня по устойчивому развитию, по глобальную повестку дня. И FSC помогает нести реальный вклад в это. А как еще FSC помогает вкладывать, достигать цели устойчивого развития? Может быть, есть еще другие инструменты, другие практики? Could you please share a little bit of your knowledge on how FSC contributes to SDGs? What's their connection between FSC and SDG? Okay, I'm going to speak about this later in the conference, but there are a number of the 17
SDGs. We contribute to around 14 of them, directly or indirectly. 40 targets we believe we contribute to. The main ones that I would say we contribute to, and I will focus on today, is first of all the Partnership for Goals. FSC is a partnership type of organization, bringing together economic, social and environmental stakeholders in partnership to discuss, to agree, to come to a consensus on what responsible forest management is. And secondly, the other direct SDG goal that we contribute to is life on land, and specifically in life on land there is a target that is an indicator, I should say, within the target 15.2, which indicates the increased amount of SFM, which is Sustainable Forest Management Area, as under certified schemes. Из 17 целей устойчивого развития FSC вносит вклад в достижение 14, либо напрямую, либо опосредованно. Я об этом еще буду сегодня говорить на специальной сессии по практикам лесного попечительского совета, но наиболее весомый вклад вот из этих 14 целей FSC вносит, конечно, в цель номер 17, в установление партнерств в интересах устойчивого развития. FSC – это, по сути дела, партнерство. Это партнерство между бизнесом, неправительственными организациями экологической направленности и организациями социальной направленности. Организации вместе в диалоге вырабатывают подходы, вырабатывают стандарты по ответственному управлению лесами. То, что непосредственно внедряется в леса. И еще одна цель, в которую FSC вносит, наверное, максимальный вклад, это цель номер 15, это экосистемы суши. FSC, по сути дела, это ответственное управление экосистемами суши. И если вот мы посмотрим, что во всем мире это 200 миллионов гектаров, в России более 50 миллионов гектар сейчас, и Россия на первом месте, это очень важный и весомый вклад. Какие у вас планы на развитие в России, ваших дальнейших стандартов и усиление, возможно, диалоговой площадки в России? What are your plans in Russia to improve the standards and also probably to improve partnership, to improve this dialogue between stakeholders? Probably that's the question to me. What do you think? Yeah, I think that's more of a question for you. From a European perspective, it's important for us in Europe because Russia is such an important supply country for Europe, and our offices, our colleagues in Europe try to support as best we can our colleagues here in Russia to make sure that the standards are good, they're credible, but they are accessible and they are cost effective to implement. And that's the role of the office here in Russia, is to really support the stakeholders on the ground to make sure that to make sure that standards are implementable and cost effective. At the same time as being credible and of a good standard. Николай, would you like to add? Самое главное, вот с европейской точки зрения, вот мы как европейский офис, говорит Ананд, мы стараемся поддерживать наших российских коллег, чтобы стандарты не только вызывали доверие, не только пользовались большим доверием у неправительственной организации, у государства, у всех партнеров, у бизнеса, но и стандарты должны быть выполнимыми, реализуемыми. То есть мало сделать какой-то стандарт, который вот будет обеспечивать устойчивое развитие, сохранять там все ценные экосистемы, его еще и нужно выполнять компаниям, то есть вот они должны быть реализуемыми. Но я еще от себя добавлю, потому что все-таки это вопросы ко мне тоже. У FSC все время развивается. Мы никогда не почиваем на лаврах и не говорим, что вот мы достигли этих целей устойчивого развития и достигли устойчивости. Нет, мы все время в движении. Например, сейчас мы в FSC начинаем очень такой серьезный диалог по усилению качества лесовосстановления.
Мало просто посадить деревья, восстановить лес на месте вырубленного леса, сгоревшего или там поврежденного насекомыми вредителями. Нужно, чтобы сформировался лес, который выполнял бы и экономические функции, и социальные функции, и экологические функции, чтобы действительно на вот месте вырубленного леса вырастали качественные леса. Вот мы сейчас начинаем такое очень важное движение в FSC, чтобы резко усилить этот момент. Николай, можно я к вам вопрос задам? В прошлом году, по данным исследований Левада-центр, тема пожаров в Сибири занимала 2-е место. И сегодня мы транслировали фильм «Волонтеры. Игры с огнем» о том, как активисты из Москвы, из других регионов выезжают в Сибирь или в другие места, где леса охвачены пожаром, и тушат это добровольно, за свои деньги, может быть, за свою инициативу, за свое время. Как вы считаете, насколько все-таки устойчиво создавать те условия, чтобы лес, может быть, как-то не горел, либо, может быть, как-то предотвращать вот эти вот опасные очаги, когда можно сравнить пожар с пожарами в Австралии? Если мы посмотрим, как леса горели в этом году в Сибири, как леса горели в этом году в Австралии, видно, что никаких человеческих сил и даже сил самых правильных и с горящими сердцами добровольцев не хватит, чтобы потушить эти пожары. Главное их предотвратить. И Лесной попечительский совет FSC вносит свой вклад в предотвращение лесных пожаров именно в самых удаленных местах, потому что вот в Сибири горели отдаленные, нарушенные лесные территории, дикие леса. Но там, где вот в эти леса, которые еще не подверглись человеческому воздействию, человеческому влиянию, начинают входить человек либо с лесозаготовками, либо с дорогами, либо с нефти- и газопроводами. Вот там, где происходит контакт дикой природы, диких лесов, где накопилось огромное количество сухого горючего материала с огнем, а человек приносит огонь в лес, от молнии возникает. И в Австралии это подтверждено, 87% пожаров – это человеческий фактор. В России это более 90% – это человеческий фактор. Вот там леса начинают гореть. А FSC вносит в это вклад, что компании должны сохранять малонарушенные леса без развития там инфраструктуры, наиболее вот эти ценные леса. И это определенный вклад. И чем больше у нас будет сертифицированных лесов, тем, я надеюсь, меньше будут гореть леса. Спасибо вам большое, вы очень сильно обнадежили. Я надеюсь, что и волонтеры будут помогать, и активисты, гражданский сектор, и бизнес в восстановлении наших лесов. Спасибо вам большое. Спасибо.